Bitwise operators are applicable only at electronics operations. These operators are work at binary level, bit by bit. Binary level means bit by bit, obviously. These operators are used in numbered system for information security, for encryption, decryption purpose. Clear? See, let's suppose there are two computers. This is my one mobile. This is the another computer. This is the mobile. This is the server, Instagram server or something else. There is a communication is taking place in between. Whenever these two particular devices comes under a network, comes under the member of the network, when they connected each other through the internet, in this mobile, there is a model is going to be deployed is called, OSI model. Have you heard someone? What is the full form of OSI? Think and tell. There is no rush to tell about what is the full form of OSI. Any online people? What is the full form of OSI? It's a network drivers. Even though here also in this particular system also is going to have a OSI model. Open system interconnection protocols. Clear? Okay. Here there are layers, totally 7 layers we have in OSI model. Every computer, every mobile, whatever the electronic devices will be installed with a network drivers, they will be installed with 7 layers. Okay. What are those layers? They will be application layer. Clear? Presentation layer. Presentation layer is responsible for the network security, for the encryption and decryption. Encryption will be happen at a source device. Decryption would happen at a server. Okay. Next is that session layer. Next is that transport layer, network layer, data link layer, physical layer. The physical layer and as well as the data link layer will use MAC address as the backbone. Whereas network layer will be used IP address as the backbone. And the transport layer will be port address. The data comes under data link and physical layer will be called as a binary level of a data. The same data will be called as a frames. The data goes to the network layer will become a package. Eventually transport layer will be considered as a package. Then the communication will take place in terms of protocols, rules and regulations, data flow control algorithms. All these will become into picture. Here I'm talking this entire story. The job of the encryption and decryption is does by the bitwise operators. ఒకవేళ ఇక్కడ మీరు ఒక అప్లికేషన్ ని బ్రౌజ్ చేస్తున్నారు. What is that? Right. Like you are browsing the one application, like user ID of the Instagram, password of the Instagram. You will give something else, but that user ID password does not go over the network as such you have entered. The presentation layer will be converted into another form
that will be converted into by the bitwise operators in terms of zeros and ones binary level. That zeros and ones will be going through the network. Obviously, at a server side, here encryption would happen, here decryption would happen. Then this is how the security will be provided to you. Where we would like to know what is the job of the bitwise and our exclusive or left shift, right shift, and as well as complement operator. Are you clear, guys? Let's go ahead with that. Let me take a example of bitwise operators. Bitwise. Are you clear? Now, what are the bitwise operators we have? Operators are bitwise and, bitwise or, bitwise exclusive or, left shift, right shift, tilde operator called as a complement operator. Are you clear? Okay. Now, okay. Now, point is that let's suppose customer ID. You will be entered something called as a 7799132 is my customer ID. Password is going to be HYD, which is going to be a string HYD at the rate 123. This is my password. The presentation layer will convert this particular given user customer ID and password into ASCII values. What do you mean by ASCII full form? What is the full form of ASCII? I'm asking to even online people also. Sushmita, Monica. Please, these are all very highly fundamentals. It's your responsibility to remember. Yes or no? So at the end of the day, don't we misunderstand the faculty that they won't teach anymore. Many things we used to teach in between. It's your complete responsibility to remember them because it's a need. It's a part of our learning process. Yes or no? Okay. ASCII is nothing but American Standard Information for Interchange. That's the purpose of the ASCII. American people have coded complete our keyboard. Every particular character has its own ASCII value in terms of decimal and binary value. Let's suppose the customer ID is going to be converted as a 65. It is an ASCII value of the 7799132. Then equivalent value 65. ASCII value convert చేస్తుంది. అలాగనే password something called as a 15. ఇది ASCII value. ఇప్పుడు నువ్వు if you perform the customer ID bitwise and password చేస్తే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది చూడ ఒకసారి. No, I just wanted to execute this. 1 నెట్వర్క్ లోకి వెళ్తుంది. ఎలా అసలు 1 ఎట్లా వచ్చింది అది? Are you understanding, right? Now the process would happen, ఈ 65 ని బైనరీలోకి ఈక్వలెంట్ గా రాస్తాము. ఈ 15 ని బైనరీ ఈక్వలెంట్ గా మార్చిన తర్వాత బిట్ వైజ్ అండ్ ఆపరేషన్ చేస్తే ఆ వచ్చే రిజల్ట్ ఈ 1 బైనరీలో 1. లెట్ మీ షో యూ. ఇక్కడ what is the equivalent of the 65? 1 0 0 64 0 0 0 1. ఇది బైనరీ ఈక్వలెంట్ వాల్యూ ఫర్ ది 65. దీని యొక్క పొజిషన్ ఏమో 2 to the power of 2, 2 to the power of 0. దీని యొక్క పొజిషన్ ఏమో 2 to the power of 1. దీని యొక్క పొజిషన్ 2 to the power of 2. దీని యొక్క పొజిషన్ 2 to the power of 3. దీని యొక్క పొజిషన్ 2 to the power of 4.
2 to the power of 5, 2 to the power of 6, which is 64. E 64 plus E1 become 65. Therefore, I can write that, you know what? 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 is going to be an equivalent binary value for the 65. What about the 15? 8 plus 4 plus 2 plus 1 is going to become what? 15, right? So, ఈ నాలుగింటి కింద 1 అని రాసి 8 plus 4 plus 2 plus 1 is what? 15. Remaining all will become zeros. ఈ వీటి మధ్య నేను బిట్ వైజ్ అండ్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాను. బిట్ వైజ్ అండ్ ఆపరేషన్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ మల్టిప్లికేషన్ బిట్వీన్ ది బైనరీ వాల్యూస్. ఇప్పుడు ఏంటి? ట్రూ అండ్ ట్రూ ఈజ్ వాట్? ట్రూనే. ఎస్ ఆర్ నో? ట్రూ అండ్ ఫాల్స్, ట్రూ అండ్ ఫాల్స్, ట్రూ అండ్ ఫాల్స్, ట్రూ అండ్ ఫాల్స్, ఫాల్స్ అండ్ ఫాల్స్, ఫాల్స్ అండ్ ఫాల్స్, ట్రూ అండ్ ఫాల్స్. ఈ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్. ఇది మనకి నెట్వర్క్లోకి వెళ్తుంది. ఈ 1 ని చూస్తే హ్యాకర్కి ఏమైనా అర్థమవుతుందా? డెఫినెట్లీ 100% వాడికి డిక్రీజ్ చేయడం చేత కాదు. ఎందుకంటే మనము ఎంటర్ చేసింది మన మొబైల్లో ఇవి రెండు, కానీ నెట్వర్క్లో వెళ్ళేది 1. అక్కడ మనము వీటిని యూజ్ చేస్తాం. బిట్ వైజ్ అండ్ ఆర్ నాట్ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్ గైస్? గ్రేట్. ఓకే, లెట్స్ సీ నౌ కస్టమర్ ఐడి బిట్ వైజ్ ఆర్ ఆపరేటెడ్ పాస్వర్డ్. కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఏమో బిట్ వైజ్ అండ్ యూజ్ చేస్తాయి, కొన్ని సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ కోసం బిట్ వైజ్ ఆర్ యూజ్ చేస్తాయి, ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్, డిఫరెంట్ యూజ్ చేస్తాయి. ఏ అప్లికేషన్ ఏ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తున్నాయి అనేది మనకు తెలియదు. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ కాన్ఫిడెన్షియల్. ఆర్ యు క్లియర్? గ్రేట్. ఓకే, లెట్ us execute now. You will be getting 79 as an answer. ఏంటి 79? ఇది మనకు అర్థమయ్యేది, కానీ నెట్వర్క్లో వెళ్ళేది బైనరీ వాల్యూ. ఎలా? సేమ్, యు టేక్ ఇట్ as 65, 15. దీని యొక్క బైనరీ వాల్యూస్ ఏంటి? 1000001, 0001111. వీటి మధ్యలో మనము బిట్ వైజ్ ఆర్ ఆపరేషన్ అంటే ప్లస్ ఆపరేటర్, జస్ట్ లైక్ అంటే మీనింగ్ఫుల్గా చెప్తున్నాను. ఇక్కడ మనం బిట్ వైజ్ ఆర్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ట్రూ ప్లస్ ట్రూ, ట్రూనే, అబ్సల్యూట్లీ ట్రూ. ట్రూ ప్లస్ ఫాల్స్, ట్రూ ప్లస్ ఫాల్స్, ట్రూనే, ప్లస్ కదా. 0 ప్లస్ 1 1 కదా. యా, 1. ట్రూ ప్లస్ ఫాల్స్ 1, ట్రూ ప్లస్ ఫాల్స్ 1, 0, 0, 1. ఇప్పుడు ఏంటి మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏంటి? 79. ఇక్కడ ఈ 1 వచ్చింది, ఇక్కడ 1 అంటే దీని యొక్క మీనింగ్ ఏంటి? 64 ప్లస్ 8, ఇక్కడ 8 కింద ఉంది 1, 8 ప్లస్ 4 ప్లస్ 2 ప్లస్ 1. వాట్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ వాల్యూ? 79 ఓన్లీ. ఈ 1001111 అనే వాల్యూ నెట్వర్క్లోకి వెళ్తుంది. It will be going in a digital form or analog form. Conversion will take place. Are you clear? Yes or no? This is the behavior of the bitwise OR operator. Are you clear? Okay. Let's come to customer ID, exclusive operator password. ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది చూడండి, 78. ఎలా? See, the phenomena of the bitwise operator is that XOR operator. దీన్నే మనము ఎక్స్క్లూజివ్ ఆపరేటర్ అంటాం. యాక్చువల్గా ఈ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ట్రూ యాజ్ అన్ అవుట్పుట్
when inputs are dissimilar. Inputs are dissimilar. ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయో exclusive OR will produce a true as an output. If they are same, it produces false as an output. క్లియర్? దీని యొక్క ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ స్విచ్. ఎలక్ట్రికల్ స్విచ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది? ఒక పాజిటివ్ ఒకటి నెగటివ్ న్యూట్రల్ వెళ్తేనే బల్బ్ ఎనేబుల్ అవుతుంది. లేదు అని అంటే పాజిటివ్ పాజిటివ్ వెళ్ళినా నెగటివ్ నెగటివ్ వెళ్ళినా అవుట్పుట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఫాల్స్. ఎస్, హూస్ దిస్? From which bank? From which bank? No, sir, I'm not interested. Absolutely, do understand, right, about electrical switch behavior. So similarly, exclusive are also going to behave like that only. So ipudu, the point is that how these particular things are going to happen if you apply this exclusive operator, and how did you get this 78 is the matter now. So now you please do it. What is the 65 equivalent value? Now here I am performing, isn't it? Exclusive operator. What is the phenomena it follows? If two inputs are same, what is an output? What is an output? Huh? False or true? False. కొద్దిగా ఈ ఇంగ్లీష్ కొద్దిగా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. నాది తప్పు, మీరు అర్థం చేసుకున్నది మీది తప్పు, నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. ఆమె యూజింగ్ హైఫై ఇంగ్లీష్ ఆర్ వాట్? లేకపోతే అర్థం కానీ ఏమైనా గ్రామటికల్ లేని ఇంగ్లీష్ ఏమైనా మాట్లాడుతున్నానా? నో, రైట్? అన్నీ చెప్తా నేను, కానీ అర్థం చేసుకోవడంలో ఫాల్ట్ ఎందుకు వస్తుందో అర్థం కాదు. మీరన్నా సిటీలో పుట్టి పెరిగారండి, మేమంతా పక్క పల్లెటూరు. అసలు పల్లెటూరు అంటే అక్కడ నేను 10th క్లాస్ రాసేదా, నేను నేను శ్రీశైలం చదివేటప్పుడు ఏపీఆర్ స్కూల్లో ఒక లెటర్ రాస్తే మా నాన్న వేరే ఊరికి వెళ్ళి లెటర్ చదివించుకునేవాడు. అట్లాంటి ఊర్లో పుట్టినాం మేమంతా. మా బ్రెయిన్కి అర్థం అవుతుందంటే మీ బ్రెయిన్కి అర్థం అవ్వట్లేదు అని అంటే దాన్ని నేను ఎట్లా ఊహించుకోవాలో కూడా నాకు తెలియట్లేదు యాక్చువల్గా. ప్లీజ్ you guys are very highly intellectual, and your IQ levels are more better than me. నా బ్రెయిన్కి అర్థమైందంటే ప్రపంచంలో అందరికీ అర్థమవుతుంది. అరి క్లియర్? ఎందుకు ఇంత క్లారిటీగా తెలుసుకుంటానంటే నేను ఎప్పుడు భయపడుతూ ఉంటాను సబ్జెక్టులు అంటే. ఎందుకంటే ఇవన్నీ బిహేవియర్ చేంజెస్ ఉంటాయి. ఏసీ అలా ఎందుకు వర్క్ అవుతుంది, నేను అనుకున్నట్టు అది వర్క్ చేస్తుందా, లేదు దానంతగా అది ఏమైనా వర్క్ చేస్తుందా అని నేనే క్వశ్చన్ మార్క్ వేస్తుంటాను. నేను ఏదన్నా ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడైనా ఏదైనా ఫస్ట్ భయం నాకు భయం వేస్తుంది అనమాట. నేను అనుకున్నట్టు ఇది కరెక్ట్ వర్క్ అవుతుందా లేదా, దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ క్రాస్ వెరిఫై చేసుకుంటా. అలా అలా చేసి చేసి నేను ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని చాలా డీప్గా ఆలోచిస్తాను. నువ్వు నీ ఇష్టం వచ్చిన క్వశ్చన్ అడిగినా నేను ఆన్సర్ ఇస్తాను అక్కడ. ఎందుకంటే నేను నీకంటే భయస్తుండే. నేను నీలాగా ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్గా తెలిసి తెలియక ఏం మాట్లాడలేను. నేను పక్క తెలిస్తేనే మాట్లాడతాను, లేదంటే నాకు తెలియదు విక్రమ్ అనేస్తాను సింపుల్గా. ఎస్ సార్ నో. ఇప్పుడు నువ్వు సడన్గా when I was talking about 2010 అనుకుంటా, 2010లోనే ఇప్పుడు రోబో మూవీ ఏదో వచ్చింది అప్పుడు, కరెక్ట్? ఒక స్టూడెంట్ నన్ను ఏమడిగాడంటే, సార్ డూ యు నో జటా వైట్ అన్నాడు. ఆ సినిమాలో అంటాడు, గుర్తుందా? రోబో అంటాడు. అది కరెక్ట్. క్లాస్లో అందరి ముందర అడిగేసినాడు నన్ను ఇట్లా. నో, ఐ డోంట్ నో అని చెప్పేసిన డైరెక్ట్గా. తెలీదు నాకు. మనకేం తెలుసు, జీబీ వరకు తెలుసు. ఆ తర్వాత వాడు అడిగిన తర్వాత అన్నీ తెలుసుకున్నాను. అసలు వాట్ ఈస్ ది 8 bytes, 8 bits is going to be 1 byte.
1024 bytes is going to be 1 kilobyte. 1024 kilobytes will become 1 megabyte. 1024 kilobytes is megabyte will become 1 gigabyte, yottabyte, zettabyte. ఇవన్నీ ప్రాపర్గా తెలుసుకున్న తర్వాత, ఎందుకంటే వాడు అడిగిన ఆ టైంలో నా మైండ్ అంతా బ్లాంక్ అయిపోయింది. ద డే వెన్ యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ద క్వైరీస్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్, ఐఎమ్ లైక్ లేమ్యాన్. మొరటుడికి నాకు పెద్ద తేడా ఏముంది? అది క్లియర్ అన్నాడు. ప్లీజ్ యూ హ్యావ్ టు బీ లైక్ దాట్. ఎప్పుడు మనిషి భయంతోనే ఉండాలి. నాకు తెలియదేమో, తెలుసుకోవాలి, 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 నాకు ఇంకా తెలియదేమో, తెలుసుకోవాలి అని ఆ తపనతోనే మన లైఫ్లో చాలా విషయాలు మనం నేర్చుకుంటాం. ద డే వెన్ యూ ఆర్ వెరీ ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్, దట్ మీన్స్ యూ ఆర్ స్టాప్ లర్నింగ్ ద థింగ్స్. ద డే వెన్ యూ స్టాప్ లర్నింగ్ ద థింగ్స్, మెనీ మోర్ థింగ్స్ గోయింగ్ టు బి ర్యాపిడ్లీ డెవలపింగ్ ద టెక్నాలజీ. అప్పుడు నువ్వు నాకు తెలియదు అని అంటావు. చెన్నై గురించి అడిగినా అనుకో, నాకు తెలియస్తారంటావు. అంటే నువ్వు ఎందుకు మరి కంప్యూటర్ సైన్స్ తెలియాలి కదా. నువ్వు బీటెక్లో ఏఐఎంఎల్ నీ బ్రాంచ్, బీటెక్లో నీ డేటా సైన్స్ బ్రాంచ్, బీటెక్లో సిఎస్సి బ్రాంచ్, ఇవన్నీ తెలియాలి కదా నీకు. తెలియదు అని అంటే నిద్రపోతున్నావు. నో రైట్. సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దట్. ఈ థెరటికల్గా అర్థం చేసుకుంటే ఇవన్నీ మనకి లోపలగా అర్థమవుతాయి. ఏ దాన్ని మనము ఇగ్నోర్ చేయలేము. కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కనిపెట్టింది ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కోసం. ఆ ప్రాక్టికల్గా చేసిన దాన్ని అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసి ఒక ప్రోడక్ట్ని డెవలప్ చేయడం కోసం. అందులో ఫిజిక్స్ ఉంది, అందులో మ్యాథమెటిక్స్ ఉన్నాయి, అన్ని కలిపితేనే ఒక ప్రోడక్ట్ డెవలప్ అవుతుంది. అది క్లియర్ ఆర్ నాట్? అబ్సల్యూట్లీ. ఇప్పుడు చూడు, ఒక జీపీఆర్ఎస్, మనము జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది, గూగుల్ మ్యాప్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని అడిగితే అందులో ఫిజిక్స్ ఉంది, మ్యాథమెటిక్స్ ఉన్నాయి, ప్రోగ్రామింగ్ ఉన్నాయి, అన్ని కలిపి డెవలప్ చేశారు ఆ ప్రోడక్ట్ని. లేకపోతే అట్లా ఈజీగా మనకు సర్వీస్ చేయలేం. ఎస్ ఆర్ నో? గ్రేట్. అబ్సల్యూట్లీ. నౌ ఎక్స్క్లూజిఆర్ ఇస్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఇఫ్ ది ఇన్పుట్స్ ఆర్ డిసిమిలర్. డిఫరెంట్ ఉంటే ట్రూ వస్తుంది, సేమ్ ఉంటే ఫాల్స్ వస్తుంది. సో అబ్సల్యూట్లీ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ 0. Output of 0 and 1 is 1. 1, 1, 0, 0, 1. So 64 plus 2, 8 plus 4 plus 2 is going to be 78. ఇది నెట్వర్క్లోకి వెళ్తుంది వాల్యూ. ఆర్ యు క్లియర్? ఎక్సలెంట్. ఓకే. Lastly, will we go with the purpose of the left shift. లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్. లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్ ఎలా ఉంటుంది? ఇలా ఉంటుంది. ఆర్ యు క్లియర్? వాట్ ఈస్ ద జాబ్ ఆఫ్ దిస్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్? వేర్ విల్ అప్లై ఓవర్ హియర్? లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్ is alternate to the star operator. Are you clear? ఎక్కడైతే నువ్వు మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తున్నావో అక్కడ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. ఎలా? లెట్స్ సీ నౌ. x is equal to 4. Print x into 2. ఏం అవుట్పుట్ వస్తుంది దీనికి? 8. ఓకే. ప్రింట్ x లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ 1. ఒక వాల్యూలో, ఒక 4లో ఉన్న వాల్యూకి బైనరీ ఈక్వలెంట్ వాల్యూని చేసి నువ్వు ఒక్కసారి లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ చేసిన అవుట్పుట్ 8 వస్తుంది. నువ్వు 2తో మల్టిప్లై చేసిన 8 వస్తుంది. చూడండి ఒకసారి అవుట్పుట్. According to the scientific observation, applying the multiplication operator is the burden for the arithmetic logic unit. Rather than that, you apply the shift left operator. ఒక వాల్యూని నువ్వు 4తో మల్టిప్లై చేసిన, 2 times లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ చేసిన సేమ్ అవుట్పుట్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. ఒక వాల్యూని 8తో మల్టిప్లై చేసిన, 3 times లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ చేసిన అవుట్పుట్ ఇస్ ద సేమ్. సో మనము మల్టిప్లికేషన్ని ఎక్కడైతే 2 2
4, 8, 16, 32, 64, 1, 128, 256, 512. ఇలా ఎక్కడైతే మనము సీక్వెన్షియల్ గా మల్టిప్లై చేయాల్సిన అవసరం వస్తుందో స్ట్రైట్ అవే మనం మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేటర్ని పక్కకు తీసేసి లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్ని చేస్తే సేమ్ రిజల్ట్ వస్తుంది అని అంటున్నాడు వాడు. సార్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇప్పుడు 4 తీసుకున్నాం మనం, else you can take little more value. 20, 20, సరే, 1, 2. 20 into 2 is going to 40. లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ చేసిన 41. ఇది సేమ్ వస్తుంది అవుట్పుట్. ఎలా వచ్చింది ఇది? బైనరీలో చేంజ్ చేయండి దీన్ని బైనరీలో చేంజ్ చేస్తున్నాను. ఎలా? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 20? 16 plus 4, right? 1, 0, 1. Is this same? 16 plus 4 is going to become a 20, right? This is the equivalent binary value. ఇప్పుడు దీన్ని నేను లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ చేస్తున్నా. అప్పుడు ఈ వాల్యూ ఒక్కసారి లెఫ్ట్ లోకి వస్తుంది. ఈ 0 ఈ పొజిషన్ లోకి వస్తుంది. ఈ 1 ఈ పొజిషన్ లోకి వస్తుంది. సరే, ఆర్ యు క్లియర్? 1, 0, 1. Obviously this 0 will be comes into this particular position. 0, 0. ఈ 0 కూడా ఈ పొజిషన్ లో వచ్చేస్తుంది. అంటే ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ వేకెంట్ అయిపోతుంది. ఈ 0 లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ 1 అయిపోయిన తర్వాత ఈ ప్లేస్ లో మనకి వేకెంట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ అజంప్షన్స్ ప్రకారం whenever you switch, whenever you are shifting one value, the vacant place is going to be pushed with a 0. This is assumption. అప్పుడు ఈ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? దీని యొక్క పొజిషన్ 32, దీని యొక్క పొజిషన్ 32, 16, 8, 8. 32 ప్లస్ 8 ఎంత? 40. ఈ 40 ఇదే అవుట్పుట్. ఇంకొకసారి షిఫ్ట్ చేసినాం అనుకో 40 విల్ బికమ్ 80. ఇంకొకసారి షిఫ్ట్ చేసినాం అనుకో 80 విల్ బికమ్ 160, 320. Likewise it will be keep on going. So మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేటర్ కి లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ కి పెద్ద తేడా ఏం లేదు. బట్ ద సీక్వెన్స్ షుడ్ బి బైనరీ వెయిటేజ్ ఫార్మాట్. 2, 4, 8, 16, 32 ఆ ఫార్మాట్ లోకి వెళ్ళాలి. ఆర్ యు క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? గ్రేట్. నెక్స్ట్, there is an operator is called as a right shift operator. There is an operator is called right shift operator. Alternator to the division operator. ఎక్కడైతే డివిజన్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తామో అక్కడ రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అనేది సైంటిఫికల్లీ ప్రూవ్డ్. ఆర్ యు క్లియర్? లెట్స్ టేక్ y is equal to 20. Clear? If I divide the y divided by 2, print y right shift 1. Are you clear? ఒక వాల్యూని మనం 2 తో డివైడ్ చేసినా ఒక్కసారి రైట్ షిఫ్ట్ చేసినా సేమ్ వాల్యూ. లెట్స్ టేక్ 20, 1, 0, 1, 0, 0. This is the 20. Now the electronic assumption ప్రకారం ఏంటంటే whenever you are moving the right shift value, least significant bit ఏదైతే ఉందో LSB, దీన్ని LSB అంటాం కదా.
ఈ బిట్ ని మనం వానిష్ చేసేస్తాం. వానిష్, వీ హ్యావ్ గోయింగ్ టు బి వానిష్డ్ మీన్స్ వీఆర్ డిస్కార్డ్. ఆ పొజిషన్ లో 1 ఉన్న 0 ఉన్న ఏమున్నా లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ అనే పొజిషన్ లో ఉన్న వాల్యూని మనం డిలీట్ చేసేస్తాం. అప్పుడు రైట్ షిఫ్ట్ కదా మనం చేసేది. ఈ 0 విల్ బి కమ్స్ టు హియర్, దిస్ 1 విల్ బి కమ్స్ టు హియర్, దిస్ 0 విల్ బి కమ్స్ టు హియర్, and this 1 will be comes to here. This place is going to be vacant. Yes or no? Now the resultant value is going to become what? ఈ ప్లేస్ లో 1 ఉంటుంది, ఈ ప్లేస్ లో 0 ఉంటుంది, ఈ ప్లేస్ లో 1 ఉంటుంది, అండ్ 1 0 1 0. ఈ 0 వెళ్ళి ఇక్కడికి వస్తుంది కాబట్టి నా 1010 బైనరీ ఈక్వలెంట్ కి డెసిమల్ వాల్యూ ఏంటి? 10. ఇక్కడ 20 ఉండే ఇందాక. 20 అనే వాళ్ళని బైనరీలో కన్వర్ట్ చేసి మనము ఒక్కసారి రైట్ షిఫ్ట్ చేస్తే వాల్యూ హ్యాస్ బికమ్ 10. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని సెకండ్ టైం రైట్ షిఫ్ట్ చేశాను అనుకో, ఇది డిస్కార్డ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ వాల్యూ ఏమొస్తుంది? 101 వస్తుంది. అప్పుడు దీని యొక్క ఈక్వలెంట్ వాల్యూ ఏంటి? 5. ఇంకొకసారి రైట్ షిఫ్ట్ చేశాను అనుకోండి, ఈ వాల్యూ డిస్కార్డ్ అయిపోతుంది. అప్పుడు రిమైనింగ్ వాల్యూ ఇస్ 10. దిస్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు 2. ఇంకొకసారి చేశాను అనుకోండి, 1 మిగులుతుంది. అబ్సల్యూట్లీ రైట్. సో దీన్ని మనము డిస్కార్డ్ చేసామనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతుంది? 0. We cannot divide, right? Next. Absolutely. So this is the process would happen when the right shift operator is going to be useful to make it as an alternate operator for the division operator. Are you clear? This is the internal mathematics or maybe a conversion steps will be takes place to be shifting a value 1 time or 2 time or 3 times. Understand? You take any value, you can do that. Definitely will be get accordingly. Yes or no? Great. Lastly, we have, there is an operator is called as a tilde operator, which is called as this operator, tilde operator. This operator is called as a complement operator. 1's complement, 2's complement, 9's complement, 10's complement అని ఎలక్ట్రానిక్స్ లో వస్తాయి ఇవన్నీ. ఈ కాంప్లిమెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్గా, బట్ మీరు అంతగా డీప్గా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ let us suppose I'll be taking a value called as v is equal to 10. ఈ v ని మనము tilde v అని ఇస్తే అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది అంటే, జనరల్లీ ఏంటంటే 10కి ఈక్వలెంట్ వాల్యూ 1010 ఈజ్ ది బైనరీ ఈక్వలెంట్ వాల్యూ. దీన్ని 1's కాంప్లిమెంట్ చేస్తే 1010. ఇక్కడ ఉన్న 1 విల్ బికమ్ 0, 0 విల్ బికమ్ 1. దీని యొక్క వాల్యూ